에베소서 5장 25절입니다. 에베소서 5장 25절. 에베소 5장 25절 보기 전에 시편 2장 11절입니다. Psalms chapter 2, Psalms chapter 2, 11, 시편 2장 11절입니다. 우리 찾으셨으면 다 같이 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시편 2장 11편입니다. 시작. 두려움으로 주를 섬기고 떨며 기뻐할지어다. 아멘. 앉으시 바랍니다. 우리가 영적인 삶을 항상 익재민하고 살아야 되는데, 첫째는 우리의 구원에 대해서, 우리가 받은 구원이 우리 노력이나 행위로 되어진 것이라면 내가 이만큼 했으니까 하나님의 자녀가 되겠다 하겠지만, 여러분, 우리가 구원받은 건 전혀 하나님의 은혜로, 하나님의 자비로 구원받았기 때문에 그 은혜와 자비에 감사한 마음을 가지고 주님을 섬기면 우리가 항상 믿음으로 살게 됩니다. 그 다음에 두 번째는 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 사랑. 그걸 진짜 우리가 조사를 하고 살아야 됩니다. 바로 이해해야 됩니다. 한번 생각해 봐요. 아버지 하나님께서 우리를 사랑하셔서 아들을 주시고, 아들이신 하나님 예수님은 나와 여러분을 사랑하여 자기 생명을 주시고, 성령으로서 하나님은 나와 여러분 속에 하늘나라 가는 순간까지 사시는 그 사랑을 생각하면, 우리 구원받은 하나님의 자녀는 우리 자신을 볼 때 세상의 기준으로 보면 안 되고 하나님께서 우리를 보시는 그 기준으로, 그 눈으로 우리를 봐야 한다 그 말입니다. 우리가 얼마나 하나님 앞에 소중하다는 거. Even though we have been saved for a long time, the Bible said we have to examine whether we are in the faith. How we gonna examine whether we are in the faith? We have to examine our understanding about our salvation. We must understand. We have to examine whether we understand correctly about our salvation. We are not saved by our works. We are saved by His mercy and His grace. So we have to be ever grateful. We have to be ever thankful to God for our salvation. When we examine how we understand our salvation, we will live by faith. Secondly, we have to examine whether we understand correctly about God's love. You know, God loved us. He gave His own Son. Jesus Christ loved us. He gave Himself. The God Spirit, He lives within us. That much, God loves you. God loves me. We have to understand what kind of love God has given to us. That's why we have to see ourselves in God's eyes, as God sees. 그 다음에 세 번째는 we have to examine our passion for our Lord. 세 번째는 우리가 주님에 대한 어떤 열정을 가지고 있는지 이것을 항상 조사를 해야 됩니다. 왜냐하면 이것이 바로 우리의 영적인 상태를 보여주기 때문에 우리가 하나님에 대해서 어떤 열정을 가지고 있느냐, 그 정도가 우리의 영적인 상태입니다. We have to examine our passion for our Lord. Why? It tells our spiritual condition. 그러면 우리가 하나님에 대한 열정을 가지고 있다 할 때 첫째, 어떤 열정을 말하고 있는가? 첫째는 우리가 하나님의 말씀에 대한 열정을 가지고 있는가? 그것을 체크해 봐야 됩니다. Do you have a passion for God's word? How are we going to examine whether we have a passion for our Lord? We have to examine first whether we have a passion for God's word. 첫째는 우리가 하나님의 말씀에 대한 열정을 가지고 있는지 그걸 항상 조사해 봐야 돼요. 왜냐하면 그것이 여러분의 영적인 상태이기 때문에. 여러분 보세요.
여러분 밥을 잘 먹던 사람이 밥맛이 떨어졌다. 그 좋은 현상이에요? 안 좋은 현상이에요? 여러분 하나님의 말씀을 전에는 읽기를 좋아하고 듣기를 좋아했는데 그 열정이 좀 식어졌다. 이거 영적으로 좋은 거예요? 나쁜 거예요? 영적으로 건강이 나빠졌다 얘기입니다. 아이고 어떤 사람들은 아이고 요즘은 말씀을 들어도 잘 귀에 들어오지 않고 성경 읽어도 마음에 닿지 않는다. 그래서 하나님 말씀이 잘못됐어요? 사람의 마음이 삐뚤어지기 시작하면 제일 먼저 하나님 말씀에 대한 관심이 없어지고 하나님의 말씀에 대해서 열정이 없어요. 그건 자기 잘못이지 누구의 잘못도 아니에요. 다 같이? 여러분 생각해 봐요. 우리 육신 음식 먹어야 되잖아요. 근데 밥맛이 없다. 그건 절대 좋은 현상이 아닙니다. 우리 육신을 위해서. 우리 영적인 삶도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 말씀에 대한 그 에피타이스가 떨어지면 그 영적으로 문제가 있다고 말입니다. 그러니까 여러분 보세요. 하나 물어보십시다. 여러분이 밥맛이 없다고 해서 계속 굶어봐요. 건강이 더 좋아지겠어요? 더 나빠지겠어요? 억지로 먹어야 돼요. Let me ask you. Suppose you don't feel like eating. Brother John. When you don't feel like eating, what tells you? What tells you about your physical condition? No. When you don't feel like eating. When you feel hungry, you're going to eat. You don't feel hungry, even though you didn't eat. You don't feel like eating. What tells you? Something wrong with your body. You have a health problem. When you lose any interest in reading the Bible, to learn the Bible, you are not interested in, you don't have any spiritual appetite for God's word, what that tells you? Spiritually, something wrong. Yeah, spiritually something wrong. In that case, suppose you don't feel like eating, you have to eat. In order for you to maintain your health, even though you don't feel like eating, you have to eat. That applies to spiritual life, same way. Sometimes you don't feel like reading the Bible. You don't feel like listening God's word. But still, you have to force you to read the Bible, to listen God's word, and you will recover. 여러분 보세요. 우리 육신 음식을 먹고 싶지 않다고 해서 한 끼를 스킵하고 두 끼 안 먹고 세 끼 안 먹어봐요. 여러분 어떻게 되겠는가? 여러분 도리어 밥맛이 없을 때 억지로라도 잡수셔야 돼요. 이거 다 여러분 이 건강에 도움되는 얘기니까 아멘? 밥맛이 없을 때 도리어 더 챙겨 드세요. 그래야 건강을 유지할 수 있어요. 여러분 영적으로 하나님의 말씀이 잘 읽어지지 않고 하나님의 말씀에 관심이 없을 때 이때가 진짜 중요해요. 여기서 우리가 정말 억지로라도 하나님의 말씀을 읽고 듣지 않으면 사탄이 계속해서 절대 영적으로 성장할 것 같습니까? 영적으로 강해질 것 같습니까? 천만의 말씀이에요. 그 반대예요. 그러니까 여러분 정신 차리셔야 돼요. 성경 별로 읽고 싶지도 않고 별로 듣고 싶지 않대. 지금 여러분은 영적으로 지금 어려운 가운데 영적으로 건강이 지금 나빠지고 있고 사탄은 그것을 이용한다고 말입니다. 그러니까 우리가 하나님의 말씀 항상 이거 체크해야 돼요. Do I have a passion for God's word?
Do I have a passion for God's word? You have to examine your passion for God's word. 여러분, 그래서 항상 나는, 그러니까 내가 하나님에 대한 열정이 있는 사람인가 없는 사람인가 그걸 알려면 항상 내가 하나님의 말씀에 대한 열정이 있는가 없는가 그것부터 시작해야 돼요. 여러분, 우리 주님께서 뭐라 하십니까? 여러분, 지난번에 우리 읽었어요? 직접 여러분 다시 한번 읽어보세요. 주님이 원하시는 게 뭔가를 여러분 직접 보세요. 여러분, 요한계시록은 믿는 사람에게 보내신 예수님의 편지예요? 안 믿는 사람에게 보내신 예수님의 편지예요? 7 교회 그럴 땐 구원받은 하나님의 자녀들, 그 7 교회 하나님의 백성들에게 보내신 경고의 말씀이세요. 여러분 보세요. 요한계시록 3장 20절을 보시기 바랍니다. Turn over Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. 자, 우리 15절부터 보십시다. 15절. Look at the verse 15, 16. Revelation chapter 3, 15, 16. 읽고 설명할게요. 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 나는 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 이게 누구의 말씀이에요? 우리 예수님께서 직접 주신 말씀이에요. 사도 요한에게 기록하게 하신 말씀이에요. 이게 주님의 마음이세요. 주님께서 어떤 그리스도인을 원하냐면 나는 차든지 덥든지 이것도 아니고 저것도 아니고 오죽가 뭐라 하십니까? 16절에 그런즉 내가 이같이 미지근하여, 여러분 마시는 물은 미지근하면 좋지만 우리 주님은 어떤 그리스도인을 원하시느냐? 이렇게 차지도 아니하고 덥지도 아니하고 미지근한 그거 원치 않으신다는 것을 주님이 분명히 밝혔습니다. 그러면서 뭐라 하십니까? 그런즉 내가 이같이 미지근하여 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하므로 내가 내 입에서 너를 토하여 내리니. 그래서 미국 어느 유명한 신학자요, 그 많은 책을 쓰신 존 R. 라이스라는 그분은 그 보수 진영 그리스도인들은 모르는 사람이 없을 만큼 이제 하늘나라 가셨지만 옛날 분인데 그분이 쓴 책, 그분이 수많은 책을 쓰였는데 그 책 가운데 하나가 제목이 뭐냐 그러면 Christians who made God sick. 하나님을 구역질나게 하는 그리스도인들. 이 말씀이 그런 얘기예요. There are some Christians who made God sick. So what Bible said here? Bible said, who are they? Who are they? The Bible said, verse 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or not. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Lukewarm Christian, God said, I want to spew you out. These Christians are who made God sick. 여러분 보세요. 이게 잘 들어봐요. 우리 주님 그러면 사랑의 주님, 온유의 주님, 우리를 사랑하시고 우리를 구원하기 위해서 생명을 주신 주님이시지만 예수님의 메시지를 한번 들어봐요. 왜 예수님을 돌로 쳐 죽이려고 그러신 줄 아세요? 그들이 원치 않는 듣기 싫은 메시지를 전하시니까. 보세요. 우리 예수님께서 나는 온유하고 겸손하니, 그러니까 우리를 구원하고 자기 생명을 주셨어요. 그러나 그분의 메시지를 한번 들어봐요. 첫 메시지가 뭔지 아십니까? 예수님께서 우리 인생을 구원하기 위해서 사람의 모습으로 오신 예수 그리스도께서 공생이 시작하시면서 주신 첫 메시지가 회개하라! 그리하면 멸망한다 그러세요. 회개하자면 멸망한다. 회개하라! 천국이 가까웠느니라. 독사의 새끼들아! 회칠한 무덤들아! 한번 주님의 메시지를 들어보세요. 그 다음에 여기서 도대체 너희는 차든지 덥든지 알아?
이건 뭐 차지도 아니하고 덥지도 아니하고 미지근하니 내가 토해버리겠다. 나를 구역질나게 만든다. 여러분 그런 그리스도인이 되셔야 되겠습니까? 여러분 한번 생각해봐요. 어린아이가 태어나서 10살이 되고 20살이 되고 30살이 됐는데도 똑같다고 생각해봐요. 우리 그리스도인은요. 근데 대개 보면 이제 구원받고 처음에는 막 열정적으로 좋아서 그러다가 좀 시간이 가면 이제 딱 입 딱 다물고 있어요. 여러분 우리의 영적인 삶은 우리 자신 스스로가 하나님의 말씀 위에서 세워나가지 아니하면 우리에게는 적이 있어요. 사탄이 있어갖고 시시탐탐 우리를 무너지게 하기 때문에 영적으로. 여러분 우리가 한 번 받은 구원을 사탄이 뺏어갈 수 없지만 사탄은 여러 가지 방법으로 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하는데 하나님으로부터 멀어지게 하는 방법의 첫 시작은 하나님 말씀으로부터 멀어지게 하고 기도로부터 멀어지게 하고 교회로부터 멀어지게 하고 그러면 그 믿음은 무너지는 순간이에요. If we don't have a passion for God's word, we are stepping away little by little from our passion for God. We cannot closer to unseen God more than closer to God's word, which we can see, which we can read. 여러분, 눈에 보이는 하나님의 말씀, 우리가 보고 읽고 들을 수 있는 하나님 말씀보다 보이지 않는 하나님을 더 가까이 할 길이 없어요. 말은 나는 하나님 사랑하고 여러분 하나님을 사랑하는 자는 그의 하나님의 말씀을 어떻게 알았어요? 하나님 말씀을 사랑하고 하나님 말씀을 순종하는 것이 하나님을 사랑하는 것이라고 했습니다. 그러니까 보세요. 하나님 말씀을 떠나서는 하나님과의 관계를 바로 할 수가 없습니다. 그거 얼마나 중요한지 몰라요. 그러니까 우리가 하나님 앞에 바른 열정을 갖고 있는지 조사를 해야 되는데 그 첫째가 하나님의 말씀에 대한 우리가 열정을 가지고 있는가. 항상 그걸 체크해 보세요. 그러니까 여러분 보세요. 우리가 밥이 먹기 싫으면 건강이 별로 몸 상태가 안 좋다는 얘기거든요. 그런데 밥을 안 먹어봐요. 더 나빠져요. 밥 잡수셔야 돼요. 또 마찬가지입니다. 도리어 하나님의 말씀이 점점 멀어지고 그럴 때 더 하나님의 말씀을 읽어요. 여러분 불신자도요. 자기가 믿는 믿음에 대해서 충실하면요. 함부로 못해요. 저는 우리 박여록 자매 한번 집회를 몇 년 됐어요. 방문했는데 그 남편이 자기는 교회 다니고 그러면서 뭐라는 줄 아세요? 목사님 저 사람이 그 많이 변했어요. 아침에 이렇게 일어나 보면 앉아서 성경을 읽고 있다고. 아주 신기한 거예요. 비록 자신은 안 믿어도 아내가 그렇게 하나님 말씀 있고 그 모습이 그것이. 그러니까 옛날에는 교회 가서 얼로 안 오면 전화하고 그러는데 요즘은 저 자매를 그 괴롭히지 않은 것만도 그냥 하나님 앞에 감사할 일이요 진짜. 그러니까 그 믿음을 존중해 여긴 거죠 이제. 이 사람이 그냥 교회 왔다 갔다 하는 사람이 아니고 정말 하나님을 믿으려고 노력하는 사람. 그걸 이제 본 거지요. 그러니까 그 이상은 이제 못해요. 한번 생각해보죠. 자매가 얼마나 많은 시간을 김장할 때면 모든 교회 보내는 시간을 안 믿는 남편 내 입장에서 볼 때는 용납하기가 어렵죠. 그러니까 보세요. 우리가 하나님에 대한 그 열정 그걸 잃으면요. 세상에서 가장 힘든 게 믿음 생활하고 사는 거예요. 절대 잊지 마세요. 그 다음에 두 번째는 내가 하나님을 섬기고자 하는데 열정이 있는가? Do I have a passion for serving God? You have to examine. If you have a desire, if you have a passion,
for serving God, then spiritually you are good. You are in good condition. But you don't have that passion for serving God. Your spiritual condition is not in good shape. That's why we have to examine whether we are in the faith. How we can examine? We have to examine our passion for serving God. 그래서 우리가 하나님을 섬기는데 열정이 있는지 그거 조사를 해봐야 돼요. 아까 우리 같이 읽었던 시편 2장 11절을 우리 다시 보도록 하겠습니다. 시편 2장 11절. 시편 2장 11절입니다. Look at the Psalms chapter 2:11. Psalms chapter 2:11. 거기 보면 우리 다 같이 한번 다시 한번 읽어보십시다. 시작. 두려움으로 주를 섬기고 떨며 기뻐할지어다. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. 네, 하나 물어봅시다. 왜 두려움으로 주를 섬기라 그랬겠어요? 네? 네. 네, 그건 잘 말씀하셨어요. 네. 왜 두려움으로 주님을 섬기라 그랬어요? 여기에 그 두려움으로 주님을 섬기라는 중요한 의미가 있습니다. 여러분 보세요. 가령 일하는 직장의 조업원들도 주인에 대한 약간의 두려움과 공격, 여기에 두려움은 벌벌 떨으라는 것이 아니고 존중히 여기는 마음. 근데 진짜 존중히 여기는 마음에는 약간의 두려움도 있어야 돼요. 그래야 주인을 열심히 섬겨요. 왜 많은 그리스도인들이 그러면서 주님 섬기는 일에 소홀히 한주하십니까? 주님을 존중히 여기고 두려워하는 마음이 없기 때문에. 주님이 두려워 봐요. 그러니까 그 두려움 벌벌 떨라는 게 아니고 주님을 존중히 여기고 주님을 여러분 자기가 존경하고 공경하면 약간의 두려움이 다 들어있어요. 그게 없으면요 함부로 하게 되고 그러니까 왜 두려움으로 주를 오늘날 많은 그리스도인들이 여러분 성경에 하나님을 두려워하라는 말이 얼마나 많은 줄 아세요? 수백 번. 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본이라고 그랬습니다. 하나님을 두려워하는 자에게는 모든 좋은 것에 부족함이 없을 것이라고 그랬습니다. 제가 자식들을 위해서 이제 기도하는 그 기도 가운데 하나가 하나님께서 주신 이 자녀들이 하나님을 두려워하고 항상 하나님을 찾는 삶을 삶으로 모든 좋은 것에 부족함이 없게 해주시옵소서. 그리스도인에게 주님을 두려워하는 마음이 없으면요 주님 절대 잘 안 섬겨요. 형편대로 기분 내키는 대로 뭐 형편되면 하고 안 하면 말고 기분 내키면 하고 그 상태에 머무르면요 영적으로 그 이상을 변할 수 없어요. 근데 그 이유가 그 속에 하나님을 두려워하는 마음이 없기 때문에 자식이 부모를 두려워해봐요. 똑바로 서게 돼 있어요. 부모 말 듣게 돼 있어요. 오늘날 많은 그리스도인들이 주님을 두려워하는 마음이 없어요. 그러니까 주님을 제대로 안 섬겨요. 섬겨도 그만, 안 섬겨도 그만. 뭐 이게 정말 무성의하고 어떻게 보면 그러니까 정말 하나님이 보실 때 나는 너희를 구원하기 위해서 생명을 주셨는데 그 주님을 두려워하는 마음이 사라지면요 우리의 영적인 삶은 제멋대로 될 수밖에 없어요. 그 형편과 기분에 따라서 하는 거죠. 주님을 두려워해봐요. 그래서 주님을 두려움으로 섬기라서요. You know, the Bible said, Psalms chapter 2:11, serve the Lord with fear. Why? Why God said, serve the Lord with fear? There are many Christians. Of course, this fear doesn't mean that we scare of Him. But reverence, the honor. So many Christians, I don't know, they claim that they are Christians, but they don't serve the Lord. Why? Because they don't have any fear of God.
Only those who have fear of God will serve the Lord faithfully. That's why the Bible said, serve the Lord with fear. 여러분, 주님을 해보세요. 저는 여러분 모르시면 제 개인, 우리 가족, 우리는 주님이 두려워서 주님 안 서브하고 못 살아요. 제가 세상에 두려워한 분은 주님밖에 없어요. 그 주님을 두려워한 마음이 우리 속에 없어져 봐요. 그러니까 많은 사람, 구원받으니까 하려고 하는데, 내가 꼭 이렇게 이래도 하려고 저래도 하려고 하는데. 여러분, 정말 그리스도의 피로 구속받은 하나님의 자녀의 양심이 히브리서 9장에서 뭐라 그랬어요? 구약시대 때의 짐승의 피로도 깨끗게 했거든. 하물며 그리스도의 피로 구속받은 하나님의 자녀들이 하나님을 섬기지 않겠느냐고 그랬어요. 그 양심이. 그 피로 구속받은 하나님의 자녀들의 양심은 주님을 섬기지 않고 못 살게 되어 있습니다. 그래서 두려움으로 주님을 섬기라 했어요. 우리에게 하나님에 대한 그런 두려움이 있어야 됩니다. 벌벌 떨라는 게 아니고 주님을 공경하는 마음. 그런 두려움이 사라지면 주님을 섬기질 않아요. 그래서 두려움으로 주를 섬기고 떨며 기뻐할 자라. 근데 이렇게 주님을 섬기면 하나님께서 기쁨을 주셔요. The Bible said here, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. When we serve the Lord with fear, the joy comes with it. Serving the Lord is a joyful thing. 여러분, 이렇게 우리가 주님을 두려워하고 주님을 섬기면요, 떨면서도 기쁨이 와요. 떨며 기뻐할 자다. 주님을 섬기는 것은 블레싱이고 주님을 섬기는 것은 기쁨입니다. 우리가 그리스도에서 그렇게 되어버리면 우리 영적으로 아주 건강한 삶을 살 수 있다고 봐야죠. 그러니까 왜 주님께서 두려움으로 섬기라고 그랬느냐. 주님을 두려워하지 않는 그리스도인, 주님 제대로 안 섬겨요. 그리고 정말 주님을 제대로 섬기는 사람은 그 안에서 기쁨을 체험한다고 말입니다. 그러니까 우리가 정말 이런 주님을 섬기고자 하는 그런 패션이 있으면 우리가 영적으로 좋은 상태고, 그런 패션이 없으면 우리 영적으로 지금 건강하지 못하다 이겁니다. 회복을 해야 됩니다. 기도하십니다. Let's pray. 우리 아버지 하나님, 우리 주님께서 믿는 하나님의 자녀들을 향해서 내가 믿음 안에 있는지 조사하고 살라고 하셨습니다. 그 이유는 우리가 아무리 구원받은 하나님의 자녀라 할지라도 우리 자신을 익제면하지 아니하면 언제 우리가 믿음에서 떠난 삶을 살지 모르기 때문에 우리 주님께서 항상 우리가 믿음 안에 있는지 익제면하고 조사하고 살라고 하셨습니다. 우리가 받은 구원을 바로 이해하고 있는지, 하나님이 우리에게 어떤 사랑을 베풀으시는지 바로 이해하고 있는지, 우리가 하나님에 대한 열정을 갖고 있는지, 이런 것을 우리가 조사하지 않고 살다 보면 우리는 내 자신도 모르게 믿음에서 떠난 삶을 살 수밖에 없다는 거 우리 주님께서 우리에게 가르쳐 주셨사오니 항상 우리가 이런 부분들을 조사하면서 우리가 영적으로 정말 믿음 안에 굳건히 세워질 수 있도록 우리의 삶을 인도해 주시옵소서. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 감사 기도하옵나이다. 아멘.